영화랑 애니랑 몽땅 시네몽땅. 방과 후 지도자의 날 안무 연습을 하고 있던 날이었습니다. Kamuman bay, okay ng kapo na, bay-bay papabay step. 마코이와 존 덴버 사이에 작은 다툼이 있었는데요. 기분 상한 존이 집에 가겠다며 교실로 돌아갔죠. Hoy, didn't work, my bad! Gago ka, ba't kumanta na balon? Langan nakab ka, ang binlambag! 그런데 집에 가려는 존을 붙잡은 마코이가 가방을 빼앗아 옥상으로 달아났습니다. 화가 난 존이 마코이를 때려서 가방을 되찾았는데요. Ikaw man blang nagbulit ay pa daw. Namul karon bagat imo. Sanawabe dyan, puro kaya dyan. Sanawabe, kung may ay pa dyan, sanawabe. 이 장면을 모두 촬영한 카를로스가 소셜미디어의 영상과 함께 이런 글을 업로드했죠. 이 영상은 순식간에 수없이 공유되며 세상으로 퍼져나갔습니다. 이로 인해 존 덴버는 소셜미디어 속에서 악마로 불리며 온갖 욕을 먹게 됐는데요. 하지만 아무도 존 덴버의 말엔 귀 기울여주지 않았죠. Ba't kinubra mo to sa akin bata ko, ha? Naman tanago natin. Ginambalan tanan ako nga ako kung nagtakot ang iPad. Te, watakin. Inbotang pa na akong bag. Nagbabalas naman ako. 다음 날 아침 마코의 엄마가 학교로 찾아왔습니다. Hoy, Sakolde, parakin mo tong video agin post mo, ha? Paano to, sir? Paraan, sir, ay duro na may kopya? 카를로스는 이제 나몰라라 했는데요. Pagka mo, ma'am, uwa nyo ginasapwan, may amor niya katabo. Ay, nakita yun naman si John Denver nga nagadalagan. Hilaom na naman nga nagalang ang sanay lang tasamda, no? 선생님들은 책임을 회피하기 바빴죠. Ma'am. Negligence mong sa inyo nga part. Wanhaw gina-allow ninyo ang mga estudyante magsaka sa rooftop. Wala man lang kamuti ginabutang nga harang. 그러나 사라진 아이패드는 자그마치 45,000페소나 하는 것이었기에 문제는 심각했습니다. Kung bakit ikaw wanhaw nga wara mo gintugro ang imo nga bag? Wara mo gintao ang imo nga bag kay man nahadlok ikaw nga basi makita sa silid kang imo nga bag ang iPad. 사람들은 확실한 증거도 없이 존 덴버를 몰아붙였는데요. 결국 존의 엄마 마리테스까지 학교로 불려오게 됐죠. Ay, sino ang nakakita na ninakaw niya ang iPad? Wamante. Ante, wate. 마리테스는 논리정연한 말들로 존의 결백을 주장했습니다. Pero ipakita man ni Denver ng bagtang, mamatulog. 게다가 존의 가방 안을 보았던 친구들의 증언까지 더해지자 학교는 존을 처벌할 수가 없게 됐는데요. But we have to take some actions sa anang ginhobra kay Mark Francis na pagsakit. Ma'am, ang anak niya ang kumuha ng bag ng ang anak ko. Kaya ngayon, ma'am, pag sinuspindin niyo yung anak ko, suspindihin niyo rin yung anak niya. 그러자 친구들은 더욱 노골적으로 존을 괴롭히기 시작했죠. Nung tinanong ko siya kung siya yung upuan ng pagkaan ko, sobrang siyang nagalit. Dad, itutulak din dapat ako. 게다가 예전에 싸웠던 친구들까지 증언에 나서면서 존은 더더욱 수세에 몰렸습니다. 급기야 모두 달려들어
존을 때리기까지 했는데요. 존이 전혀 모르는 사람들까지 나서서 존뿐만 아니라 부모님에게 욕을 해댔죠. At mali yung turo ng tatay mo sa'yo, kaya ganyan ka kayabang. Iharap mo ko sa kanya para maturuan ko siya ng leksyon. 하루아침에 세상 모두에게 손가락질을 받게 된 존 덴버. 과연 이 이야기의 끝은 어디일까요? 오늘 소개해드린 영화는 11월 23일 개봉하는 존 덴버 죽이기입니다. 필리핀 영화 최초로 국내 개봉하게 돼 많은 관심을 받고 있는 영화인데요. 친구를 괴롭힌 영상이 온라인에 공개되자 도망친 소년, 전자기기를 훔쳤다는 혐의를 받은 시골 소년, 극단적인 선택의 순간을 페이스북으로 생중계한 소녀 등 세상을 떠들썩하게 만든 소셜미디어와 관련된 실제 사건들을 수집하는 한편 소셜미디어가 미치는 영향에 대한 우려를 담아 완성한 작품이죠. 아덴 로즈 콘데즈 감독님의 데뷔작으로 전 세계 영화제에서 15관왕을 기록했고 28개 부문에 노미네이트 됐으며 제24회 부산국제영화제 뉴커런츠 부문에 초청돼 아시아 최고의 화제작으로 떠올랐습니다. 필리핀 안티케 지방의 판단시 작은 시골 마을에 살고 있는 14살의 존 덴버가 어느 날 소셜미디어에서 화제의 인물이 됐는데요. Dito sir, si Makoy, permitan ang ginalangas. Amo na nagabalos. Amurag na ko ay ginubatan ni Makoy kahaponan para makabalos. Sungunti mo, Carlos. Amo to matakaw na ko iPad. 아무리 결백을 주장해도 가난한 노동자의 말에 아무도 귀 기울여주지 않았죠. Ano hay? Naganap na lang kayo ng mahirap na masisisi? Mahirap lang ba ang pwede magnakaw ng iPad? 실제로 누가 아이패드를 훔쳤는지 조사하긴커녕 무기력하게 방관하면서 책임을 회피하는 교사들과 존 덴버를 괴롭히는 걸 놀이처럼 즐기는 학교 친구들, 대중에게 인기를 얻는 데만 관심이 있는 정치인들, 윽박질러서 자백을 받아내려고만 하는 경찰들 뿐이었습니다. 마코이가 존 덴버를 밀치며 하얀 교복에 잉크 얼룩을 묻혔습니다. 소셜미디어에서 존 덴버에 대한 악의적인 소문이 퍼져나가는 동안 존은 교복에 잉크 얼룩을 지워보려고 애썼는데요. 하지만 존이 아무리 노력해도 이 얼룩은 끝까지 지워지지 않았죠. 온라인상에서 씌워진 악마라는 몽해가 영원히 벗겨지지 않았던 것처럼 말입니다. 필리핀은 국민의 80% 이상이 가톨릭 신자라고 합니다. 영화 속에서도 기도하는 모습이 자주 등장하는데요. Tanto na kong Ginoo. Layas o maglayas, pero layas to akong go. Layas, 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 layas. Layas, layas, layas. 그런데 하나님의 말씀을 따르며 악마를 몰아내겠다는 그들이 악마 같은 짓을 한다는 게 참 아이러니하죠. 이러한 대비를 통해 존 덴버 죽이기는 우리의 도덕성이 얼마나 위선적인지 보여주고 있습니다. 돌로레스는 마을에서 악마로 불리며 모두의 미움을 받고 있었는데요. 존 역시 그녀를 악마라고 부르며 꺼려했죠. Langas, tino. Sin umat sa buhaw nga nagdito kay Dungdungin ako ang mga na paktay to. Tanang mga kamaan sa karan. 존은 악마 같은 돌로레스를 쫓아버리겠다며 태우는 타이어 불씨를 뒤집어쓰며 집으로 걸어갔습니다. 그런데 그날 밤부터 존 역시 악마로 불리게 됐는데요. 존 덴버 죽이기는
돌로레스를 향한 구시대적인 마녀 사냥과 존 덴버를 향한 온라인 마녀 사냥을 통해 주제를 더욱 명확히 드러내죠. Ako magpalaya sa eskuluran ni Juni pinaagi sa pagbayo sa isang lusong o pagpalpal sa isang bitlag sa sahig. 이는 마치 아무리 과학이 발달하고 의식 수준이 올라갔다고 해도 인간이 얼마나 어리석고 미개한지 보라고 말하는 것만 같습니다. 저를 포함해 수백만 명의 필리핀 사람들이 일 때문에 가족과 떨어져 살고 있습니다. 그리움을 달래기 위해 소셜미디어를 사용합니다. 이게 우리가 인터넷 속도가 가장 느린 국가 중 하나임에도 불구하고 여전히 전 세계에서 가장 많이 소셜미디어를 사용하는 국가 중 하나인 이유입니다. 그러나 최근 몇 년 동안 우리는 소셜미디어의 위험을 목격하기 시작했습니다. 대중의 관심을 끌만한 화제거리가 생기면 아니띵 굴뚝에 연기나랴 하면서 사실 확인도 없이 익명성 뒤에 숨어 의견을 마구잡이로 쏟아내며 온라인 마녀 사냥을 시작하는데요. 그러다 나중에 오해거나 거짓으로 밝혀질 경우 아 그래? 아님 말고 라며 쉽게 잊어버리고 일상으로 돌아가 버리죠. 표현의 자유는 중요시하면서 그에 걸맞은 책임의식은 없는 겁니다. 특정 인물이나 집단 등이 사회적 가치와 이익에 대한 위협으로 인식될 때 발생하는 광범위하고 비이성적인 두려움을 느끼는 사회현상 또는 집단 패닉, 집단 행동을 도덕적 공황 상태라고 합니다. 중세의 마녀 사냥이 바로 이러한 도덕적 공황 상태의 한 예라고 볼 수 있는데요. 이때 사람들은 자신들이 사회 정의를 사수하고 있다고 생각하면서 소수 집단이나 개인을 희생양 삼아 분노를 표출하며 자신들의 가치를 지키려는 경향을 보이는 특징이 있습니다. 하지만 잊지 마세요. 오늘도 누군간 사냥을 당하고 있다는 것, 그리고 다음 사냥감은 당신이 될 수도 있다는 것을요. 구독과 좋아요, 알람 설정해주시면 시네몽땅이 행복할 예정이에요.